महला पहला। पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगुल समादं। मुख झूठ विभूखण सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं। गल माला तिलक ललाटं, दोए धोती बस्त्र कपाटं। जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चौ कर्मं। कहो नानक निश्चौ ध्यावै, विण सतगुर वाट ना पावै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत आपां 13 नंबर पौड़ी तक जिन्ने भी नाल सलोक आए ने उन्हां दी मुकम्मल विचार साझी कर चुके हाँ। अज आपां 14 नंबर पौड़ी दे नाल जो 2 सलोक आए ने उन्हां विचों पौड़ी अते सलोक दी विचार आपां कल तक तुहाडे नाल साझी कर चुके हाँ। अज आपां दूसरे सलोक दी विचार बड़े प्यार नाल साझी करन दा यतन करना है, जिस विच गुरु पिता महाराज जी ने विपर वल्लों शरीर के तल उपर किए जा रहे धर्म के नां ते कर्मां का जिक्र करदे होयां बहुत प्यारे तरीके नाल सानू समझाउण दा यतन कीता है कि जिंदगी का जो असली रस्ता है, जिहदे नाल मनुख ने जिंदगी भार तो बिना बोझ तो बिना जीवनी है। क्योंकि बोझ 2 किस्म का हुंदा है, एक बोझ साडा तन चकदा है, एक बोझ साडा मन चकदा है। जिहड़ा तन का बोझ है, जदों इंसान रात नूं भावें आपां इदां कह लईए भी कुल्ली है, कोई व्यक्ति किसी का भार चक्कण वाला है, वो भी दिन वेले अपने शरीर उत्ते भार चक के ढोंदा है, पर कम से कम जदों रात नूं वो अपने मंजे ते बैड ते जिथे भी उन्होंने जगह मिलती है सौण लई सौंदा है, कम से कम उदों तो उहदे तन ते भार नहीं ना। गधे की गल कर लो, गधे उत्ते घुमियार इट्टां लद के ढोंदा है, उहदा भी एक टाइम पीरियड है भी वो 4 घंटे काम लैंदा है, 5 घंटे काम लैंदा है, सारा दिन काम लैंदा है। पर एक वक्त ऐसा आउंदा है जदों गधे उत्ते कोई भार नहीं है। ये तन की गल कर रहे हैं। पर एक मन है, ये दिन वेले भी भार है, रात वेले भी भार है, सौंदियां भी भार है, जागदियां भी भार है। वो भार काहदा है? वो भार है वहमां दा, वो भार है भरमां दा, वो भार है कर्मकांडां दा, वो भार है मनुख वल्लों गलत रस्ते ते तुरदियां होइयां जो इहने आप ही जंजाल बुनिया होया है, वो भार है। तुसीं वेखिया ना, कई वारी बंदा कहंदा अज बड़ा मैं अपसैट है, वो भार है अंदर। तां ही सतगुरू नूं बाणी च कहा सी, ये शब्द गुरुदेव नूं कहना पिया कि नानक मन समझाइए, हे नानक अपने मन नूं समझा। नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतियां भार ना भरम तना। जदों मनुख अपने मन नूं समझाउणा शुरू कर देवेगा तो मनुख की जिंदगी फिर भार तो बिना बतीत होएगी। वो भार काहदा है? मन ते। अज सैकड़े जिंदगियां भार नाल जिंदगी जू रही ने, सैकड़े इंसान जिहड़े ने बोझ ढो रहे ने, वो बोझ मन दा है। तो सतगुरु महाराज ने आख्या बोझ हल्का करने का इक्को एक तरीका है, मनुख गुरु के रस्ते ते तुरना शुरू कर दे। गुरु मनुख का मन हल्का इदां करता है जिद्दां इंसान सारे दिन का थकिया होया जदों शामां नूं अपने तन नूं पानी नाल धोंदा, इशनान करता, फ्रैश हो जाता है, ऐन तरो ताज़ा हो जाता है। गुरु की सिक्ख्या नाल, गुरु की बाणी नाल जदों मनुख अपने मन नूं साफ करता है, यानी कि बाणी मुताबक अपने सोच बनाउंदा है, उहदे मुताबक अपने कर्म बनाउंदा है, तो मनुख की जिंदगी बोझ तो बिना फिर शुरू हो जाती है। तो हजूर ने इस श्लोक में बहुत प्यारे विचार दिते ने भी जे जानस,
ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ। ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮ। ਬ੍ਰਹਮੰ ਮੀਨਿੰਗ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਰਮੰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਭ ਫੋਕਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਨੇ, ਸਭ ਫੋਕਟ। ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ, ਨਿਸ਼ਚੋ ਜਾਣੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ। ਨਿਸ਼ਚੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ। ਧਿਆਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਵਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਥਾਣੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਥਾਣੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਅਵ ਘੱਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ ਰਮਈਏ ਸਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਨ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੀਨਿੰਗ ਰਸਤਾ, ਅਵ ਘੱਟ ਮੀਨਿੰਗ ਔਖਾ ਰਸਤਾ, ਡੂੰਗਰ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ। ਘੱਟ ਅਵ ਘੱਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਲ ਆਖੇ। ਮਨ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ। ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਸਿਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ। ਹੇ ਵਿਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਸ਼ਬਦ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ। ਤੋ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਛੁਪਦਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਛੁਪਣ ਵੇਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਇਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਦੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੰਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਦੀ ਉਹ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, 42 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 45 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਿਪਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲ ਪੂਜਸ, ਤੂੰ ਸਿਲ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ, ਸਮਾਧੀ ਤੇਰੀ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਗਲੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਗਾਂ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਬੱਗਾਂ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਬਗਲੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਗਲਾ ਐਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚੰਗੇ। ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡੇਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲ ਪੂਜਸ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਸਿਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਗਲ ਸਮਾਧਨ, ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਝੂਠ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਹੇ ਵਿਪਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਪਰ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਝੂਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਬੇਭੂਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਲੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਏਗਾ ਇੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੋਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਸੋਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਹ 5 ਤੋਲੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ 1 ਤੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 골ਡ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬਿੱਪਰ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਵੇਚਦਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਗਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬਿੱਪਰ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਰ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਾਕਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਹ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰੇ ਨੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਢਾਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਜੇ ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਲ ਵਢਾਤਿਆ ਕਮਾਏ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਡਬਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੁਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫਗੜ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ। ਇੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਨਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਇੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਚੰਦਨ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਚੰਦਨ ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਰਿੱਧ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ। ਰਿੱਧ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ, ਕਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੱਥ। ਹਿਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੈਂਚੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਨ ਚੰਦਨ, ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚੰਦਨ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮਸਤਕ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਰਿੱਧ ਅੰਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ, ਠੱਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬਗਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ। ਠੱਗ ਦਿਸ਼ਟ ਬੱਗਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਮੁਖ ਭਾਗਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣਮੁਖ ਭਾਗਾ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਬੰਦ ਚਰਾਮੂ। ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਤਾ ਨਿਸਬਾਦੰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ 3 ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਭੈ ਦਾਦਰ ਪਾਣੀ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ, 2 ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਰ ਕਵੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰੰ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ, ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ। ਐਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਦੁੱਧਾ ਤਾਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਧਾ ਤਾਰੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ। ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖ ਖੀਰੰ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਿਰਦੇ ਛੁਰੀ ਸਦਿਆਨੀ, ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ, ਸੰਦਿਆਨੀ, ਐਨ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਛੁਰੀ ਸੰਦਿਆਨੀ, ਐ ਕੱਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਡੰਬਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਦਮਾਲੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਜੂਰੀਏ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਰ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਸ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਠੱਗ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਠੱਗ ਦਿਸਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਦਿਸਦਾ ਦੂਰੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡਹੰਸ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਵਡਹੰਸ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਗਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਛੁਰੀ ਸੰਦਿਆਨੀ, ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਪਰ ਦਰਬ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ, ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਨੀ ਮੀਨਿੰਗ ਘਾੜਤ, ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲ ਪੂਜਸ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਚੱਕਰ ਗਣੇਸ਼ੰ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਾਉਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਲਾ,
ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਲਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਲਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਲਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖੰਡੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲ ਪੂਜਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਗੀ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੋਗੀ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰ ਨਾ ਪਾ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਚੱਕਰ ਗਣੇਸ਼ੰ। ਸਿਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਸ ਜਾਗਸ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ, ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੱਗ ਨੱਚ ਚਿੱਤ ਅਕਰਮ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਪਰ ਚਿੱਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਤ ਅਕਰਮੰ, ਇਹ ਲੰਪਟ ਨਾਚ ਅਧਰਮੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਆੜੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕਾਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਗ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਹਿਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨੌਨ ਵੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਘਾਹ 'ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜੇ ਅਤੇ ਖੱਲ ਉਹਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਖੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਮਾਸ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਦਈ ਆਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੰਘ 'ਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ ਐਸੇ ਹੀ ਠੱਗ ਦਿਓ ਬਖਾਨੇ। ਸਿੰਘ 'ਚ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਬਣਾਤਾ ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਉਦਣ ਸੀ ਜਿੱਦਣ 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 21-22 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੋਟ ਵਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਬੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣ, ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਰੇ ਉਜਲ ਤਿਲਕ ਕਪਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਕਪਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਕੂੜ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੂੜ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਖੰਡੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਕੂੜ, ਕੰਠ ਰੁਦਰਾਖੰ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਵੇਖ ਨਾ, ਕਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਿਮਰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਾ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨੇ ਟੰਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨੇ ਵਿਕ ਸਕਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਾ ਵਿਕ ਸਕਣ। ਹਿਰਦੇ ਕੂੜ, ਕੰਠ ਰੁਦਰਾਖੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਪਾਖੰ। ਹੇ ਲੰਪਟ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੀਨਿੰਗ ਰੱਬ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਕ ਮੁਖ ਜਲੇ ਜਿਤ ਕੈ ਠਾਕੁਰ ਜੂਨੀ। ਇਹ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਪਾਖੰ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨਿਆ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਫੋਕਟ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨਿਆ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ, ਕਹੋ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਵੈ। ਹੇ ਬੇਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 1351 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਫਿਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗਲ ਮਾਲਾ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਮੁੱਖੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤ੍ਰੈਪਾਲ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦੇ 3 ਪਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ 3 ਟਾਈਮ, ਵਿਚਾਰੰ 3 ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਹੁੰ ਬਾਅਦ ਚਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਬੰਦਿਆ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਵਿਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਸ ਧਰਮੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਧਰਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੈਪਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ। ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ 3 ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਮਾਲਾ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ, ਲਲਾਟ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਚੰਦਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਧੋਤੀ, 2 ਧੋਤੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਛਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਕਹਤਾ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜੂੰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਣੀ ਆਹ ਸਭ ਉੱਪਰਲੇ ਦੱਸੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, 8 ਤੋਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਗਰੀਬ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੇਸਮਝੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚਉ ਕਰਮੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਉ ਧਿਆਵੈ। ਨਿਸ਼ਚਉ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ, ਸਮਝਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਉ ਧਿਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। 14 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘਾਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜਿਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ। ਜਹਨ ਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾਵੇਂ ਪਟ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ। ਧਾਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ।
अपराधी दूना निवें ज्यों हंता मिरगाहे सीस नवाए क्या थी है हृदय कुशुद्ध जाहे। बंदिया जे अंदर ही कुशुद्धपुणा है, तेरा शरीर का बाहरी तौर पर झुकण का अर्थ की रह गया। पढ़ पुस्तक संध्या बादम, तू बाहरी तौर पर पुस्तकों का पाठ भी करी जाना, अंदरों कलेश नहीं मुक रहा तेरे। मुख झूठ विभूखण सारंग, ऐ झूठ के गहने बना बना के पेश करके। अज है तो झूठ के गहने है ना। कोई बंदा जोतशी पांध की दुकान पर जाता है, वो कोल की है? तुसी किसी भी दुकान पर जाते हो, तुहाडे हत्थ तुहाडी जेब च पैसे आ, तुसी क्रैडिट कार्ड लैके जाते हो, तुसी ATM लैके जाते हो, तुसी उत्थे पैसे दे के आउंदे हो, तुहाडे हत्थ विच कुछ ना कुछ उत्थों बाहर निकलदियां हुंदा है। कपड़े वाली दुकान तो बाहर निकलदे हो, कोई कपड़ा है, कोई हार्डवेयर की दुकान तो बाहर निकलते हो, कोई ना कोई समान ट्रक गड्डी ते लोड करके तुहाडे घर पहुँचाउंदा है। हुण जिहड़ा जोतशी पांधा दुकान पा के बैठा है, उत्थे गए दिता तो उत्थे भी कुछ लैके की आए, सिर्फ बोझ काहदा? उन्हें कहा उन्हें आ करता, उन्हें आ करता, तेरे ते फलाने टूणा करता, तेरे ग्रहां की चाल सही नहीं। झूठ के गहने बना के बेचे इन्होंने, भरा नालों भरा तोड़िया कि नहीं तोड़िया। ये काम बाबे नहीं कर रहे। कई सिੱਖੀ बाणे च बाबे भी दस रहा, पुछना दिंदे आ, धागे पाउंदे, तवीत करते। ਜਿਹੜੇ लोग साधा ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ, बाबा जी कोई बचन कर दिओ, ਜਿਹੜੇ बचन कराउण ਜਾਂਦੇ बाबे ਕੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ नहीं अगे ਕਹਿੰਦੇ भी अपने माता ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ भाई, तजर्बा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇ ਛੜੇ ਛਾਂਡ ਆ। अपने दादा जी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, घर ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ अपने पिता जी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। को फुੱਫੜ ਭੂਆ ਮਾਸੜ ਤਾਏ ਤਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਗਲੋਂ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਿਆਣੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੱਸਣ ਕਿਉਂ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕੌਣ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਓ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। 14 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ। ਆਓ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਐਂ ਬੋਝ ਲੈ ਜੂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਐਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਏਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੋਝ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਓ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।